یہ دنیا میں نیک لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، پھر اس کا انعام جنت کی صورت میں اللہ آخرت میں جہاں خربوں سال کی زندگی ہے وہاں عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کو بھی آزمائشیں آتی ہیں، ان کے بال بچے بھی مرتے ہیں، نیک لوگ بھی بیمار پڑتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ نیک لوگ بیماری میں اللہ کو گالی نہیں بکتے ہیں بلکہ بیماری میں صبر کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتے کہ میرا بچہ کیوں مر گیا، بلکہ وہ اپنے بچوں کے مرنے کے بعد صبر کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے۔ عام لوگوں کی نعمت گم ہوتی ہے، وہ سر کے بال نوچنے لگتا ہے، ماتم کرنے لگتا ہے، چہرہ نوچنے لگتا ہے، اپنے سینے کو پھاڑنے لگتا ہے، لیکن نیک لوگ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ یہی نیکوں اور عام لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ ان بزرگ کو اللہ نے آزمایا، ان کے گھر میں کئی دن کا فاقہ تھا، کئی دن سے مجبوری تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی بیٹی بھوک سے نڈھال ہو کر گھر سے باہر نکلی اور چوراہے پہ کھڑی ہو گئی تاکہ کوئی بھی آدمی راستے سے گزرے وہ میرے قریب آئے، کھانے کے لیے مجھے کچھ دے، میرے چہرے کو دیکھ لے مگر کھانے کے لیے مجھ کو کچھ دے دے، چونکہ کئی دن کا فاقہ تھا۔ مگر شام ہو گئی، کوئی اس کے قریب نہیں آیا اور کسی نے اس پر بری نگاہ نہیں ڈالی۔ شام ہوئی، وہ گھر آئی، والد نے پوچھا کہاں گئی تھی؟ وہ کانپتی ہوئی، ڈرتی سہمتی ہوئی کہنے لگی ابا حضور مجھے معاف کرے، مجھے بھوک نے گھر سے باہر نکالا تھا، کئی دن کا فاقہ گھر میں ہے، آپ کو معلوم ہے، بھوک سے نڈھال ہو کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں باہر گئی تاکہ کوئی آدمی مجھ کو دیکھے، میرے قریب آئے اور مجھ کو کھانے کے لیے روٹیاں دے تاکہ میں بھوک مٹاؤں۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور ابا میں شام تک چوراہے پہ کھڑی رہی مگر اس بازار کی بھیڑ بھاڑ میں کسی نے مجھ پر بری نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، کوئی میرے قریب نہیں آیا، کسی نے میرے چہرے پہ نگاہیں گاڑ کے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ باپ نے کیا جواب دیا؟ باپ کہا بیٹا کیسے تم پر کوئی بری نگاہ ڈالے گا؟ میں تیرا باپ آج تک کسی دوسرے کی بیٹی پہ بری نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا ہے، تو پھر وہ میری بیٹی پہ کیسے بری نگاہ ڈالے گا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے۔ میں جوا کھیلوں، میں شراب پیوں، میں بدکاری کروں اور میرا بیٹا نیک اور قطب اور ابدال ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ماں اچھی ہوتی ہے تب باپ اچھا ہوتا ہے، جب ماں اچھی ہوتی ہے تب بیٹا اچھا ہوتا ہے، جب باپ اچھے ہوتے ہیں تب اولاد اچھی ہوتی ہے۔ ذرا غور سے سنیے، سید غیاث الدین تھے۔ کون سید غیاث الدین؟ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی، انتہائی درجے کا صاحب، انتہائی درجے کا درویش، جو حلال روزی ان کے باغ سے ملتی تھی وہی کھاتے تھے، نہ لوٹنا نہ کھسوٹنا، نہ نمازیں چھوڑ کر کے صرف دنیا جمع کرنے میں لگا رہنا، مصیبتیں جھیلتے تھے مگر حرام رزق کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ان کی والدہ اتنی بڑی نیک بخت خاتون تھی کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑا سا سو جاتی تھی، اس کے بعد رات کے آخری پہر میں بیچ رات میں وہ اٹھ جاتی تھی، آدھی رات کے بعد، اس کے بعد صبح فجر تک مصلی پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی تھی۔ اور پھر اس قدر پردے میں ملبوس رہنے والی کہ پڑوس کی عورتوں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، یہ کیسی ہیں؟ پڑوس میں رہتی تھی مگر اپنی عزت کی حفاظت کرتی تھی۔ سادات کے گھرانے میں ایک خاتون ہے جس کی کلائی کو اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی پردہ مشہور تھا، ان کا سجدہ مشہور تھا، ان کا ذکر و اذکار مشہور تھا، ان کا صبر مشہور تھا، کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، خدمت کنبہ پروری اس کی مشہور تھی، غریب پروری ان کی مشہور تھی، یعنی جو ایک ہیومن کوالٹیز ہوتی ہے وہ ساری کوالٹیز اس میں موجود تھی۔ باپ لاجواب تھا، زاہد درویش، اور ماں پردے میں رہنے والی، اور کہتی ہیں ان کی ماں جب میں حاملہ ہوئی تو میں جب تہجد کے لیے اٹھتی تھی رات میں تو فجر تک میرے پیٹ سے کلمہ پڑھنے کی آواز آتی تھی، کلمہ پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ وہ جب اپنے ماں کے شکم میں تھے تو ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھتے تھے۔ جب باپ سید غیاث الدین جیسا ہو اور ماں عابدہ زاہدہ ہو تب اللہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والا بیٹا معین الدین کی صورت میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ جب باپ لاجواب ہو، جب ماں لاجواب ہو تب بیٹا لاجواب پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے خوب غوث اعظم کے باپ کے بارے میں سنا ہوگا کہ ساری زندگی دن بھر سجدہ کرنا، دن بھر جہاد کرنا، رات بھر سجدہ کرنا، حلال روزی کی تلاش کرنا، یہاں تک کہ ایک بار خلاف تقوی کوئی پھل کھا لیا تو اس جرم کی معافی کے لیے کئی برس تک اس باغ کے مالک کے پاس جا کے اپنے نوکری کی، یہاں تک کہ اخیر
میں لولی لنگڑی اپاہج گونگی بیٹی سے نکاح کرنے کی شرط پر آپ نے معافی کو معلق رکھا کہ ہماری لولی لنگڑی بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. انہوں نے اللہ کے ڈر سے قیامت کے دن کی پکڑ سے بچنے کے لیے لولی لنگڑی سے نکاح کرنے پہ حامی بھر دی. ایسا نہیں کہ وہ کرامتوں سے تصرفات سے جانتے تھے کہ حسن و جمال کی مجسمہ ہے، نہیں، وہ اپنے خیال میں اس جرم کا داغ دھونے کے لیے لولی لنگڑی اپاہج گونگی سے نکاح کرنے پہ رضامند ہو گئے. چونکہ یہ سودا اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، اللہ کے ڈر سے ہو رہا ہے. جو اللہ کے لیے مصیبت اٹھاتا ہے، جو اللہ کے لیے کڑاکے کی سردی کو جھیلتا ہے، جو اللہ کے لیے چلچلاتی دھوپ میں سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کے لیے حرام کے کروڑوں کو تھوک کر حلال کا ایک قبول کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محتاج نہیں رکھتا، اللہ اسے پریشان نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ عزتوں سے نوازتا ہے. چونکہ یہ بزنس اللہ سے ہو رہا ہے تو اللہ سے سودا کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا. انہوں نے اللہ کی محبت میں تاکہ جرم کا داغ دھل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو، لولی لنگڑی اپاہج گونگی سے نکاح کرنے کو تیار ہوا. لیکن جب نکاح کے بعد پتا چلا یہ حسن و جمال کی مجسمہ سر سے لے کے پاؤں تک انگ انگ سے حسن ٹپک رہا ہے، تو ان کے باپ نے کہا کہ میں نے اس معنی کر لولی لنگڑی کہا تھا، زبان خطا سے سیف ہے، پاؤں خطا سے سیف ہے، ہاتھ خطا سے سیف ہے. وہ سجدہ شکر بجا لایا ہوگا، مالک میں نے تیری محبت میں اس لولی لنگڑی کو گلے لگایا تھا، لیکن تو نے اس کو ایک زبردست نعمت کی صورت میں تبدیل فرما دیا. خدا سے جو سودا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا. تو ماں ایسی لاجواب سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا، باپ ایسا لاجواب سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا مجسمہ، وہ دونوں جب آپس میں ملے ان سے تیسرا وجود جو پیدا ہوا وہی قیامت تک کے ولیوں کا سردار عبد القادر جیلانی کی شکل میں پیدا ہوا. جب باپ لاجواب ہوتا ہے، جب ماں لاجواب ہوتی ہے، تب اس کا پھل لاجواب ہوتا ہے. آج ہمارے بچے جوکر، آج ہمارے بچے لوفر، آج ہمارے بچے گٹکا خور، آج ہمارے بچے ماں باپ کو گالی دینے والا، آج ہمارے بچے بیوی اور جورو کی غلامی کرنے والا، آج ہمارے بچے ساس اور سسرال والوں کی غلامی کرنے والا، آج ہمارے بچے چوروں اور ڈکیتوں سے دوستی کرنے والا. ماں باپ 50 آستانے پہ اپنے بچے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، 50 عاملوں کے پاس لے جا کے دعا تعویذ کروا رہا ہے، پھر بھی نہیں ہو رہا ہے. کیوں ہوگا؟ آم کا پیڑ لگا کے 1 کروڑ تعویذ ڈال دیں، کیا اس میں سیب نکلے گا؟ کیا گیہوں کا فصل، گیہوں کا دانہ بو کے وہاں 50 خانقاہوں سے 50 تعویذ لا کے ڈال دیں، کیا وہاں سے باسمتی چاول نکلے گا؟ کیا آپ کھیرا کا پیڑ لگا کر 1 لاکھ تعویذ اس میں ڈال دیں، کیا اس میں سے لیچی نکلے گی؟ کیا نہیں. کھیرا کے پیڑ سے کھیرا، بیگن کے پیڑ سے بیگن، لیمو کے پیڑ سے لیمو، ادرک کے پیڑ سے ادرک، کیلا کے پیڑ سے کیلا، دھان کے پیڑ سے دھان، اور آم کے پیڑ سے آم. 50 کروڑ تعویذ ڈال دیں اور آم کے پیڑ سے سیب نہیں نکلے گا. اسی طرح بنیادی طور پر ماں کا کیریکٹر خراب ہو، باپ کا کیریکٹر خراب ہو. اب ہم چاہتے ہیں کہ 50 تعویذ دے دیں تاکہ میرا بیٹا قطب ہو جائے، میرا بیٹا ابدال ہو جائے. نہیں ہوگا. جب باپ ہو سید موسیٰ جنگی دوست اور ماں ہو عابدہ، تب بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو سید غیاث الدین اور ماں ہو عابدہ، تب بیٹا معین الدین پیدا ہوتا ہے. جب باپ ہو سید احمد علی بخاری اور ماں ہو سیدہ زلیخا، 80 برس کی عمر تک اجنبی مردوں نے چہرہ نہیں دیکھا، تب بیٹا نظام الدین دہلوی پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو عابد و زاہد اور ماں ہو 17 پارے قرآن کی حافظہ، تب بیٹا قطب الدین پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو حضور مفتی نقی علی خان اور ماں ہو تہجد گزار، تب بیٹا کروڑوں سنیوں کا امام احمد رضا خان پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو احمد رضا خان اور جب ماں ہو عابدہ زاہدہ، تب بیٹا 1.5 کروڑ مریدوں کا مرشد مفتی اعظم ہند پیدا ہوتا ہے. اور جب باپ ہو مفسر اعظم ہند اور نانا ہو مفتی اعظم ہند اور دادا ہو حجت الاسلام اور ماں ہو اپنے زیورات بیچ کر منظر اسلام کے مدرسین کی تنخواہ دلانے والی، تب اس کوک کا بچہ 10 کروڑ کم و بیش مریدوں کا مرشد اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ پیدا ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ جشن خواجہ غریب نواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صرف سپنا دیکھنے سے کوئی ارب پتی نہیں ہوتا، صرف خواب دیکھنے سے کوئی 50 کروڑ کا مالک نہیں ہوتا، صرف سپنا دیکھنے سے کوئی بہت بڑا ادھوگ پتی نہیں ہوتا، بلکہ آدمی سب سے پہلے ایم بناتا ہے، اس ایم کے مطابق
मुताबिक अमल करता है, तब अल्लाह तबारक व तआला उसके प्लान को उस अमली शक्ल में उसके सामने अच्छे नतीजे की सूरत में दे देता है। यानी जब बंदा हल चलाता है, उसमें बीज डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, वक्त वक्त पे वहां से जंगल उखाड़ता है, उसकी हिफाजत जानवर से करता है, तब लहलहाती हुई फसल पैदा होता है। आज हम लोग सिर्फ सपना देखने वाले बन गए हैं, मेरा बेटा डीएम बन जाएगा, अजमेर चले गए, मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए। नहीं होता ऐसा, अल्लाह का कानून ये नहीं है। कानून कुदरत क्या है? मेहनत करनी होगी, फिर अल्लाह से दुआ करनी होगी। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से खुदा की रहमत चलेगी। जब बच्चा आपका 18 घंटे पढ़ेगा, मेहनत करेगा, मैट्रिक में 90%, इंटरमीडिएट में 95%, ग्रेजुएशन में 98% नंबर लाएगा, अब वो बच्चा अजमेर चला जाए और कहे बाबा मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, मैंने 12 घंटे से स्टडी शुरू की, फिर 14 घंटे किया, फिर 18 घंटे पढ़ा, बाबा मैंने अच्छा मार्क्स लाया है, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बस एक निगाह करम डाल दें। आप हाथ उठा के दुआ कर दें कब्र अनवर में, ताकि अल्लाह ताला मुझको अच्छा जॉब अता कर दे, आईएएस ऑफिसर बना दे, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर क्या होगा? इधर से मेहनत गई, उधर से गरीब नवाज के हाथ कब्र में उठेंगे, कामयाबी आसमान से जमीन पे कदम चूमेगी। यही कानून कुदरत है। पहले स्ट्रगल, पहले जद्दोजहद, पहले मेहनत, पहले जमीन पे फैलना होगा। आज हिंदुस्तान में मुसलमान रोना रोते हैं, हमें लोग गालियां देते हैं, हमारे घर पे बुलडोजर चलाते हैं, हमारे बाप दादा ने 800 बरस तक हुकूमत की है, फिर वो दिन कहां गया? गरीब नवाज की करामत कहां गई? गौसे पाक की करामत कहां गई? बगदाद तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, गौसे आजम की करामत जाहिर नहीं हुई। गौसे आजम की करामत जाहिर होगी कैसे? अगर सारा काम गौसे आजम की करामत से चल जाए, सारा काम गरीब नवाज की करामत से चल जाए, तो अभी तो काम नहीं चल रहा है, उसके बावजूद गुनाह है। 5-5 घंटे टेलीविजन देखते रहना, 10-10 घंटे टाइम बर्बाद करना। साहब नमाज पढ़ने कहो तो 5 बूढ़े नमाज पढ़ते हैं, 95 जवान घर में सोए हुए हैं। औरतों का हाल यह है कि एक घर में 10 औरतें हैं और 10 औरतें बेनमाजी हैं, जैसे कि उनको नमाज औरतों पे जैसे कि माफ है, जबकि मर्द की तरह औरतों पे नमाज फर्ज है। वो नमाज छोड़ेंगी तो एक नमाज छोड़ने के बदले में कई बरस तक जहन्नम की आग में जलना होगा। यानी कोई फिक्र ही नहीं है। औरतें साहब आजादाना तौर पर जी रही हैं, काफिरों की तरह शादी ब्याह में साहब धमाल मच रहा है, और साहब घरों में रात भर गाने बजाने चल रहे हैं और डीजे चल रहा है। साहब काफी हिंदुओं की तरह मुतालबा जहेज हो रहा है, हिंदुओं की तरह साहब 5 स्टार होटल में शादियां हो रही हैं। एक तरफ मुसलमानों के मदरसे में बच्चों के खाने के लिए रोटी दाल मुयस्सर नहीं है, और दूसरी तरफ एक दिन की शादी में 50 करोड़ रुपए ताश के पत्तों की तरफ साहब झोंक देते हैं। साहब डेकोरेशन है, जहेज के नाम पे करोड़ों रुपए, मुतालबे जहेज के नाम पे साहब जैसे कि इनके बाप दादाओं ने खूब कमा के दे दिया हो, अब वो उसको उसूल कर रहा है। घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, नकद कैश चाहिए, जोड़ा चाहिए, सारा सामान चाहिए, पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, टेबल चाहिए, सोफा चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए, औरतों का सारा जेवर 10 भर सोना चाहिए, यानी सब कुछ चाहिए। और ये लड़का क्या करेगा? ये लड़का साहब सबका फायदा उठाएगा। इसलिए मैं कभी गुस्से में कहा था कि जब सारी चीजें वो एक गरीब बाप देगा अपनी बेटी को, और फिर तुम क्या करेगा? तुम मर्द कहलाएगा? वो मर्द नहीं, मर्द तो वो है जिसका अपना घर हो, जो एक दुल्हन को लाए, कहे ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, और जो औरतों के सोफा पे बैठेगा, जो औरतों के पलंग पे सोएगा, जो औरतों के पापोस पे पांव पोछेगा, जो औरतों की लाई हुई प्याली में चाय पिएगा, मेरे नजदीक तो वो मर्द नहीं है। वो तो हिजड़ा हो सकता है पर मर्द नहीं हो सकता है। काफिरों की तरह मुतालबे जहेज, काफिरों की तरह रंगीन शादियां, काफिरों की तरह पानी की तरह पैसे शादी ब्याह में बहाना, काफिरों की तरह औरतों का धमाल मचाना। उसके बाद जब कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, गरीब नवाज कहां है, गौसे आजम कहां है? ये मत बोल अल्लाह कहां है, ये बोल के तू कहां है, तेरी तहजीब कहां है, तेरा कल्चर कहां है, तेरा तमद्दुन कहां है, तेरी संस्कृति कहां है, तेरी सभ्यता कहां है? आवाज इन बुजुर्गों की कब्रों से आ रही है कि अगर मेरी करामत से सारा काम बन जाएगा तो फिर तू तो शैतान बन जाएगा, तू तो फिरौन बन जाएगा। यानी जब सारा काम वही बुजुर्ग कर देंगे
देंगे तो फिर तुम तो कुछ भी नहीं करेगा, तुम शराबी बन जाएगा, तुम बदकार बन जाएगा, तुम साहब काहिल बन जाएगा, तुम कामचोर बन जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मस्जिद की हिफाजत आसमान से फरिश्ता आके करेगा, वो हिफाजत तो तुझको करनी पड़ेगी। तेरे बाल बच्चों की हिफाजत कोई फरिश्ता आके करेगा, वो तुझको करनी पड़ेगी। यानी पहले तू कदम बढ़ा दे, एक कदम बढ़ा, अल्लाह की रहमतें 10 कदम तेरी तरफ बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह की तरफ चलना शुरू कर, अल्लाह की रहमतें दौड़ कर तेरा इस्तेकबाल करेंगी। इसलिए एक कौम मुस्लिम सपना देखने से सब कुछ नहीं होता, अजमेर में जाके बैठने से नहीं होता। अजमेर जाए वो जो स्ट्रगल करे, जो जद्दोजहद करे, मेहनत करे, मुशक्कत करे, खुदा के कानून पर अमल करे, फिर खुदा की रहमतों की भीख मांगने के लिए अल्लाह के वली के पास पहुंच जाए। तौबा करना होगा, अपना कल्चर नेक बनाना होगा, माँ को नेक बनना होगा, बाप को नेक बनना होगा, घर का माहौल नेक बनाना होगा, और फिर इस्लाम की खातिर न मस्जिदों को आबाद करना होगा, मदरसों को आबाद करना होगा। स्कूल कॉलेज आबाद है, उससे ज्यादा मदरसा आबाद रहे, खानकाहों को आबाद करना होगा, दीन ईमान बचाने के लिए दीनी महफिलों को आबाद करना होगा। ऐसा नहीं कि कव्वाली की महफिल है तो लाखों की भीड़ लग गई, नाच गाना है तो लाखों की भीड़ लग गई, कोई बंबई से नाचने वाली आई तो साहब 80 साल का बुढ़ा भी 10 घंटे तक बैठ के आंखें फाड़ फाड़ के डांस देख रहा है। और जहां हिदायत की बात आ गई, कुरान हदीस सुनने की बात आ गई, वहां महफिलों को उजाड़ दिया, दीनी महफिलों से भाग गया। क्यों? तुम इस पे एक तो मैं छोटी सी महफिल बची हुई है जिसमें कुरान हदीस की बात होती है, और तू चाहता है इसको भी कॉमेडी की महफिल बना दें, इसको भी किस्सा कहानी बयान करने की महफिल बना दें, इसको भी साफ सिर्फ कव्वाली की महफिल बना दें, इसको भी सिर्फ इंजॉय करने की महफिल बना दें। ये बता दे इस्लाम की तबलीग का प्लेटफॉर्म कहां से बचेगा, इस्लाम की तबलीग कहां से होगी? इसलिए रूहानी महफिल इसको धमाल से बचा दे, कव्वाली से बचा दे, इसको नात खानी में सारा जोर सर्फ करने से बचा दे। इस रूहानी महफिल को कुरान बयान करने वाली महफिल बना दे, मुस्तफे की हदीस बयान करने वाली महफिल बना दे, आलिमों की दीनी गुफ्तगू सुनने की महफिल बना दे। आज तू बदल जा, ये मत बोल अल्लाह कहां है, अल्लाह तेरी शहे रख से ज्यादा करीब है, नबी की रहमतें तुझसे करीब हैं, गौसे आजम के अभी तेरी मदद को पहुंच जाएंगे अल्लाह की अता से। लेकिन तू अपने आप को बदल दे, अपनी सोच बदल ले, अपना जाविया बदल ले, अपना जोग्राफिया बदल ले, अपनी तहजीब बदल ले। जब तू बदल जाएगा तो फिर दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू गुलामी मुस्तफा बन जा, खुदा की रहमतें ते झूमकर बरस जाएंगी, मुस्तफा की अता झूम के बरस जाएगी। डॉक्टर इकबाल की माँ ने तो कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सिर्फ लोग मजार पे जाकर के अरबपति बनना चाहते हैं, सिर्फ मजार पे जाने के बाद वो सारा काम करना चाहते हैं। मज़ारात आखिरत याद दिलाने वाली चीज़ है, मज़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर दिल में पैदा करने वाली चीज़ है। कुरान हदीस में आया है कि फज़ूरुहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आएगी। हदीस में आया है कब्रों की ज़ियारत क्या करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से अपनी मौत याद आएगी। मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है, जब इतने बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए तो आप हमेशा नहीं रहेंगे, इसलिए उनकी कब्रों पे जाने के बाद अपनी मुख्तसर सी जिंदगी को याद करें, सच्ची तौबा करके नमाजों के पाबंद बन जाएं, बुराइयों से आप बच जाएं, नेक लोगों की सोहबतों में रहें। सिर्फ सपना देखने से सब कुछ नहीं होता है, बल्कि सपना देखना होगा, फिर उस सपने को साकार करने के लिए मेहनतें करनी पड़ेंगी, उस राह पे चलना होगा। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम होगी, पूरी दुनिया में एक काफिर जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए कि वह वक्त आने वाला है जिस वक्त में पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मिल्लत मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा, और वह दिन आके रहेगा, क्योंकि आक़ा इस्लाम का फरमान है, वह फरमान सच होके रहेगा। ये जो दुनिया भर में इस्लाम मुखालिफ फ़ज़ाएँ बन रही हैं, हवाएं चल रही हैं, ये एक अच्छे मुस्तक़बिल की निशानदेही कर रही है। इस्लाम के बारे में आप मत सोचिए, इस्लाम के बारे में फिक्रमंद आप मत रहिए। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में 700-800 साल तक मुसलमानों की सल्तनत रही है, स्पेन में
1000 साल तक मुसलमानों की सल्तनत रही है। ईरान में 1000 साल मजूसियों की गवर्नमेंट को उखाड़ के वहाँ मुस्तफ़ा के गुलामों ने शासन किया है। पूरी दुनिया में आधी दुनिया पे मुसलमानों का शासन हुआ है। अल्लाह ने अपना वादा सच्चा करके दिखलाया कि अल्लाह ने वादा किया है, जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, मेहनतें करेगा, अल्लाह उसको कामयाब बनाएगा। तो आज चूंकि मुसलमान सिर्फ माल में जी रहे हैं, घर मकान की मोहब्बत में जी रहे हैं, अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छी जमीन खरीदने में सारी एनर्जी को झोंक रहे हैं, यही वजह है कि काफिरों का हौसला बुलंद हो गया। वो हमें मारना चाहता है, वो हमें उखड़ना चाहता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस में आया है, आखिर जमाने में दुनिया की सारी काफिर कौमें मुसलमानों को खाने के लिए एक दूसरे को आवाज देंगी। जैसे दस्तरखान बिछ जाता है, लोग आवाज देते हैं आइए खाना खाइए, उसी तरह दुनिया की सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी, आओ मुसलमानों को खा जाओ, मुसलमानों को खा जाओ। काइल ने कहा कि वमिन किल्लतिन यौम नहनु यौमइज़िन, क्या उस दिन हम लोग कम रहेंगे जिसकी वजह से सारे लोग हमको खाना चाहेंगे? हुजूर कहते नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, उस दिन तुम बहुत ज्यादा रहोगे। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत पानी पर बहने वाले झाग पत्तों की तरह होगी। जिस तरह पानी पर झाग और पत्ते बहते हैं बेवजन, उसी तरह तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम बेवजन हो जाओगे। इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारा रौब जो काफिरों के दिलों में है वो रौब निकाल लेगा और तुम्हारे दिलों को वहन से भर देगा। वो वहन क्या चीज है? किसी पूछने वाले ने पूछा, हुजूर ने कहा हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, यानी दुनिया की मोहब्बत के ढेर दिन दुनिया में जिएं, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा घर दरवाजा बना लें, बाल बच्चे को खूब दुनियावी इल्म दिला दें, अपना घर दुनिया वाला चाहे जले, पूरा गांव वाला चाहे लूटे, मगर मेरा घर मेरा बच्चा, और हम अभी नहीं मरे बल्कि एक लंबी जिंदगी गुजारे ताकि पोता पोती की शादी देख लें और फिर उसकी शादी के बाद जो पोता पोती को बच्चा हो उसकी भी शादी देख लें। यानी हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, एक मौत से नफरत होगी, मरे नहीं, और दुनिया की मोहब्बत होगी, मैं दुनिया में जो इसी वजह से अल्लाह काफिरों के दिल से रौब को मिटा देगा और बंदा जलील होकर रह जाएगा। आप जायजा लीजिए उसका कि किस तरह आज वहन मुसलमानों के दिलों में मौजूद है। यह मरने से डर रहा है या ढेर दिन जिंदा रहना चाहता है। और जिंदा क्यों रहना चाहता है? माल मता के लिए जिंदा रहना चाहता है। ऐसा नहीं कि ज्यादा दिन जिंदा रहूं, इबादत में करूं, नेक बनूं, नहीं, ये सोच ही नहीं है, बल्कि सोच है कि जिंदा रहूं तो कम से कम सामने वाला प्लॉट खरीद लूं, जिंदा रहूं तो ये छोटा सा अधूरा घर में बना लूं, जिंदा रहूं तो अपनी बेटी की शादी को देख लूं, जिंदा रहूं तो नवासी की शादी देख लूं। यानी फालतू बातें, ये आखिरत के लिए कि जिंदा रहूं तो 2 सजदा और कर लूं, जिंदा रहूं तो आने वाले रमजान में और रोजा रख लूं, जिंदा रहूं तो और 2-4 खत्म कुरान कर लूं। वो मुसलमान सबसे अच्छा है मन ताल उमरु व हसन अमलु, जिसकी उम्र लंबी हो, काम अच्छा हो, और वो मुसलमान और वो आदमी सबसे बुरा है जिसकी उम्र लंबी हो मगर काम उसका बुरा हो। वो सबसे अच्छा है अय्युन्ना से खैर मन ताल उमरु व हसन अमलु, उम्र लंबी हो और काम अच्छा हो। अय्युन्ना से शर, कौन आदमी सबसे बुरा है? जिसकी उम्र लंबी हो, वह सा अमलु, उसका काम बुरा हो। इसलिए ज्यादा उम्र जिंदा रहने की तमन्ना नहीं करना है कि बहुत दिन तक जिंदा रहे, ये भी कर ले वो भी कर ले, उसके बाद मरे। हमारे चाहने से नहीं होता है, हमारे चाहने से सब कुछ हो जाए तो कोई बूढ़ा नहीं मरेगा, बल्कि सब 150 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो मरना नहीं चाहेगा। पता ये चला कि हमारे चाहने से अगर दुनिया का काम चले तो एक बंदा नहीं मरना चाहेगा, मगर अल्लाह ताला मौत वक्त पे भेजता है, फरिश्ता आता है, लोग 1000 रोए पीटे, 18 साल का जवान रहे या 2 दिन का बेटा रहे या 90 साल का बूढ़ा रहे, कुछ नहीं, बल्कि फरिश्ते उसका रूह निकालते हैं और ये बता देते हैं कि बंदे तेरे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अल्लाह ही सारी कायनात को चलाता है। यही पैगाम बुजुर्गों ने दिया है, प्रैक्टिकल में दिया है, कुरान हदीस के तालीमात पे चल के लोगों को बताया है। तो बुजुर्गों की जिंदगी से यही सब पैगाम मिलता है जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो जो कुछ भी आप देख रहे हैं, वो चादर गागर संदल धमाल तवाफ ये वो सब लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ गढ़ के बना लिया है, वरना सच्ची बात यही है। बुजुर्गान दिन की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए मार्किंग स्टोन है
जिसको देखकर हम अपनी मंजिल का पता लगाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सरकार गरीब नवाज की कब्र पे रहमत और नूर की बारिश बरसाए। सरकार गरीब नवाज के सदक़े हम सबों को इस्लामी और ईमानी ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे घर में इस्लामी माहौल अता फरमाए। नौजवान तबका को अच्छी सोच अल्लाह अता फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे की इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला खुद